بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کلاس 7 مضمون ہے آپ کے پاس تاریخ، مغلیہ سلطنت کا استحکام۔ یہ ہمارے چیپٹر کا نام ہے، یعنی مغلیہ سلطنت کس طرح مضبوط ہوئی۔ ثقافت اور فن تعمیر۔ ثقافت رسم و رواج، روایت و اقدار اور زبان کے مجموعے کا نام ہے، اور فن تعمیر، فن کہتے ہیں ہنر کو۔ مغلیہ تاریخ میں شاہ جہاں ایک ایسا بادشاہ گزرا ہے جس نے تعمیرات میں بے حد دلچسپی کا اظہار کیا۔ تعمیرات میں دلچسپی کے حوالے سے شاہ جہاں کو خصوصی مقام حاصل ہے۔ شاہ جہاں کو بجا طور پر عمارت سازی کا بادشاہ کہا گیا ہے، یعنی اس کے دور میں بے شمار عمارتیں تعمیر کی گئی ہے۔ اس کا دور بلا شبہ یعنی بغیر کسی شک و شبے کے فن تعمیر کا عہد زری تھا، یعنی سنہرا دور تھا۔ وہ ایک بہت بڑا معمار فرما روا تھا، یعنی عمارتیں بنانے والا بادشاہ تھا۔ وہ شان و شوکت کا بڑا شوقین تھا۔ اس کے دربار کی شاندار، عظیم الشان یعنی اور پرشکوہ عمارت یعنی شان و شوکت والی عمارت اس کے عہد کے، اس کے دور کی فنی کمالات کا نہایت اعلیٰ نمونہ ہے، یعنی منہ بولتا ثبوت ہے۔ وہ برصغیر پاک و ہند کا ایک عظیم ترین حکمران تھا۔ اس نے اپنی سلطنت کے طول و عرض میں، یعنی سلطنت کے جتنے بھی قریبی علاقے ہیں وہاں پہ بہت سی حسین و جمیل عمارتیں بنوائی۔ اس نے اپنے 30 سالہ عہد میں، یعنی اپنی 30 سالہ دور حکومت میں دہلی، آگرہ، کشمیر، لاہور، قندھار، کابل اور دیگر بڑے بڑے شہروں میں بے شمار قلعے اور مساجد تعمیر کروائی۔ شاہ جہاں کے عہد کی، یعنی شاہ جہاں کے دور کی اہم عمارتوں میں آگرہ کا تاج محل انتہائی خوبصورت عمارت ہے۔ یہ دنیا کے 7 عجائبات میں شمار ہوتی ہے۔ اسے ممتاز محل، یعنی شاہ جہاں نے اپنی بیوی کی یاد میں دریائے جمنا کے کنارے یہ محل تعمیر کیا تھا، اور ممتاز محل اس میں دفن ہے۔ یہ محل 17 سال کی مدت، یعنی 17 سال کے عرصے میں مکمل ہوا۔ دیگر عمارتوں میں موتی مسجد آگرہ، قلعہ آگرہ، شالیمار باغ لاہور، لال قلعہ دہلی، جامع مسجد دہلی اور نشاط باغ کشمیر مشہور ہے۔ ان تعمیرات پہ اس نے کروڑوں روپے صرف کیے، یعنی بہت زیادہ پیسے اس نے خرچ کیے، اور انہی کی بدولت اس کی شہرت، یعنی اس کے چرچے دنیا کے کونے کونے میں پھیل گئی۔ شاہ جہاں نے آگرہ میں سرخ پتھروں سے آگرہ کا قلعہ تعمیر کیا، یعنی بنوایا، اور اس میں موتی مسجد تعمیر کی جو کہ ایک شاندار عمارت ہے۔ اسے سنگ مرمر سے 30 لاکھ روپے کے خرچ پر 7 سال میں تعمیر کیا گیا۔ اسی طرح تخت طاؤس کو سونے، جواہرات اور ہیروں سے 7 سال کی مدت میں، یعنی 7 سال کے عرصے میں 1 کروڑ کی لاگت سے، یعنی 1 کروڑ کی خرچ سے تیار کیا گیا۔ وسطی ایشیائی پالیسی۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتی چلوں کہ وسطی ایشیا میں کون کون سے ممالک آتے ہیں۔ وسطی ایشیا میں تاجکستان، کرغزستان، ترکمانستان، ازبکستان، یہ سارے ممالک آتے ہیں۔ اب وسطی ایشیا کی طرف اس کی کیا پالیسی تھی، وہ چاہتا کیا تھا وسطی ایشیا کے ممالک سے، اس کی پالیسی کیا تھی اس کے متعلق۔ اپنے آباء و اجداد کی طرح یا اپنی بزرگوں کی طرح شاہ جہاں کی بھی خواہش رہی کہ اپنے اصل وطن وسطی ایشیا کو دوبارہ حاصل کرے، یعنی وہ چاہتا تھا کہ وہ اپنے آبائی وطن کو دوبارہ حاصل کر لے۔ آپ کو بتاتی چلوں کہ اس کا آبائی وطن جو ہے وہ ازبکستان کا شہر فرغانہ ہے۔ اپنے دور اقتدار میں، یہ اپنی دور حکومت کے ابتدا میں، اس کے دل میں بلخ اور بدخشاں یہ افغانستان میں موجود ہے، پر قبضے کی تڑپ موجود تھی، جہاں سے وہ سمرقند میں بھی مہم جوئی کر سکتا تھا، یعنی سمرقند پہ بھی حملہ آور ہو سکتا تھا جو کہ تیمور کا وطن تھا۔ 1646 میں شہزادہ مراد، یعنی اس کا بیٹا، شاہ جہاں کا بیٹا شہزادہ مراد اور علی مردان نے بلخ اور بدخشاں پر قبضہ کیا، لیکن یہ قبضہ برقرار رکھنا ممکن نہ تھا۔ ناموافق
यानी आबो हवा जो है नामुवाफिक थी, अच्छी नहीं थी। आबो हवा की वजह से शहज़ादा मुराद अपने बाप की ख्वाहिश के बरक्स, अपने बाप के ख्वाहिश के बरखिलाफ़ जो है वापस हिंदुस्तान आया। वहाँ के मकबूज़ात को बरकरार रखने के लिए औरंगज़ेब को एक बड़ी फ़ौज दे के बल्ख भेजा गया। उज़्बक भी मुत्तहिद हो गए थे, यानी यकजहती उनमें आ गई थी, जिन्होंने औरंगज़ेब का सख्त मुकाबला किया और औरंगज़ेब को बड़ी तकलीफ़ के साथ वापस होना पड़ा। शाहजहां की वस्ती एशिया की मुहिम की वजह से मुग़ल ख़जाने और अफरादी क़ुव्वत को नुकसान पहुंचा, यानी उनकी फ़ौज को भी नुकसान पहुंचा। बहुत ज़्यादा तादाद में लोग मारे गए। इस मुहिम पर, इस हमले में मुग़ल ख़जाने से करोड़ों रुपए खर्च हुआ, जबकि मकबूजा इलाकों से सिर्फ 22 लाख रुपए इकट्ठा किया जा सका। 500 के करीब फ़ौजी भी काम आए। शाहजहां के बेटों के दरमियान तख़नशीनी की जंग। अब शाहजहां के 4 बेटे थे, उनके दरमियान तख़नशीनी की जंग हुई। ये हम पढ़ेंगे। तख़नशीनी कहते हैं तख्त के लिए, तख्त पे बैठना। अब तख़नशीनी की जंग के बारे में हम पढ़ेंगे। शाहजहां का शानदार दौर हुकूमत। जंग तख़नशीनी से मान पड़ गई, यानी जंग तख़नशीनी से कमज़ोर पड़ गया, जो कि इसकी बीमारी के फ़ौरन बाद शुरू हुई। शाहजहां के 4 बेटे थे। सबसे बड़ा दारा शिकवा था, जो पंजाब का गवर्नर था। दूसरा बेटा शुजा, बंगाल का। तीसरा बेटा औरंगज़ेब दक्कन और चौथा मुराद गुजरात का गवर्नर था। शाहजहां 1657 को सख्त बीमार हो गया। शाही तबीबों को भी शहनशाह की बचने की कोई उम्मीद नहीं रही, यानी शाही जो डॉक्टर थे उनको भी बचने की उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी। लिहाजा इसने दारा को अपना जानिशीन मुकर्रर किया, यानी उसके मरने के बाद दारा जो है वो तख्त पे बैठेगा। उसने दारा को अपना जानिशीन मुकर्रर किया और नतीजे के तौर पर दारा ने शहनशाह के नाम से अमूर सल्तनत को, यानी सल्तनत के जितने भी काम हैं उसको सरअंजाम देना शुरू किया। शाहजहां के बीमार होते ही दारा शिकवा ने सल्तनत के तमाम कारोबार अपने हाथों में ले लिया, यानी तमाम सल्तनत के जितने भी काम थे उन सब को अपने हाथ में ले लिया, उन सब को वो चला रहा था। और दक्कन, गुजरात और बंगाल जाने वाली सड़कों पर पहरे बिठा दिए, यानी वहाँ की सड़कों पर निगरान मुकर्रर कर दिए, ताकि इसके भाइयों को शाहजहां की बीमारी का इल्म ना हो। लेकिन ये अफवाह फैल गई, लेकिन ये झूठी खबर जो है वो फैल गई कि बादशाह वफ़ात हो चुका है। सबसे पहले शुजा बंगाल से फ़ौज लेकर आगरा की तरफ बढ़ा, लेकिन दारा के बड़े बेटे सुलेमान शिकवा और राजा जय सिंह ने बनारस के करीब इसे शिकस्त देकर पसपा कर दिया, यानी हरा दिया। और औरंगज़ेब ने शहज़ादा मुराद के साथ मुआहदा कर लिया, यानी शहज़ादा मुराद के साथ जो है वो बाहमी मुआहदा कर लिया और तय पाया कि फ़तह की सूरत में वो सल्तनत तकसीम कर लेंगे। दोनों भाइयों की फ़ौजें आगरा की तरफ बढ़ी। शाहजहां सेहतियाब हो चुका था। उसने ख़ुद मैदान जंग में जाने का इरादा किया, लेकिन दारा ने उसे जंग के महाज पर ना जाने दिया। दारा ने शहर से निकलकर उन्हें रोका। एक खून रेज़ जंग हुई, यानी एक खूनी जंग हुई। शुरू में दारा का पलड़ा बारी रहा, यानी शुरू में दारा जो है वो लग रहा था कि दारा जीत जाएगा, लेकिन औरंगज़ेब की जंगी तदबीरों के सामने इसकी कुछ ना चली। दारा ने शिकस्त खाई और भागकर आगरा पहुंचा और वहां से दिल्ली होता हुआ लाहौर पहुंच गया। औरंगज़ेब ने आगरा पर कब्ज़ा करके शाहजहां को नज़रबंद कर दिया, यानी शाहजहां को कैद कर लिया गया, जहां इसने 1666 में वफ़ात पाई। अहम मालूमात ये है कि तख्त ताऊस की दिलकशी से शाहजहां की आला ज़ौक़ और जिद्दत पसंदी का पता चलता है, यानी जदीद किस्म की नई चीज़ जो है ये शाहजहां ने मुतारिफ़ करवाई थी। ये 1 लाख तोले सोने से बनाया गया था। इस तख्त पे बड़े बड़े कीमती हीरे और जवाहरात जुड़े हुए थे। उस पर 1 करोड़ रुपए खर्च हुए, लेकिन जब नादिर शाह ने हिंदुस्तान पे हमला कर दिया तो वो तख्त ताऊस अपने साथ ईरान ले गया। सवाल है आपके पास, आपने कॉपियों में लिखना है शाहजहां के कितने बेटे थे। जवाब है हमारे पास शाहजहां के 4 बेटे थे। सबसे बड़ा दारा शिकवा था, दूसरा शुजा, तीसरा औरंगज़ेब और चौथा मुराद था। उम्मीद है कि आप सबको समझ आ गई होगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।